Hello friends, in this video I will explain you about different internet technology uh, skills. So let's start with the browser. We have different browsers available here. One is Google Chrome, Microsoft Edge and Firefox, Mozilla Firefox. So different browsers are used to access the internet. Okay. So let's start with the Mozilla Firefox, and let's go to a website called web.whatsapp.com. Your WhatsApp can be used online through laptop if it is mapped to the laptop. So here I have entered web.whatsapp.com. So my WhatsApp is already configured here, so it will open it up. It will take little time. So meanwhile, let's go to another website. Okay, our favorite search engine. Let's go to the Google. One of the very useful services of Google is Translate. We can translate different things from one language to another language. So I'll just type Google Translate here. So it will give me this option where I can type Gujarati and convert it into English. So for example, if I want to say કેમ છો, right, એનું આપણે English કરવું છે તો શું કરીશું? So we'll write KEMCHHO, કેમ છો. તો એનું English થઈ ગયું how are you. Okay, અને એ આપણે સાંભળી પણ શકીએ. So it is saying that how are you. Okay. હવે let's say આપણે English language select કરીએ છે અને we want to convert it into Gujarati, or we can say we have to, let's say Arabic. આપણે Arabic માં select કરીએ છે. So English, just cancel this, and from English to Arabic translation is now happening. એટલે હવે English માં આપણે લખીએ how are you. તો એનું Arabic થાય કેફ હલ્ક, અને આપણે સાંભળી પણ શકીએ આપણે એને કેફ હાલિકા. That is the English to Arabic translation. Kef halika. Okay. So this is a useful tool called Google Translate. Now there is another tool available where we can type different things, in different languages. So એનો નામ છે Google Input Tools. Google Input Tools. Okay. So we can go to Google Input Tools અને એમાં આપણે different languages આપણે try કરી શકીએ. So I'll go to try it out. Okay, it is still opening up. Right, આ રીતે ઇંગ્લિશમાં આવી ગયું છે. બાય ડિફોલ્ટ ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ અહીંયા બતાવે છે. આપણે એની લેંગ્વેજ ચેન્જ કરી, જો આટલી બધી લેંગ્વેજીસનો સપોર્ટ આપેલો છે એમાં આપણે સિલેક્ટ કરીએ ગુજરાતી. ઓકે, તો
ગુજરાતીમાં મારે લખવું છે તમે કેમ છો, so I'll write TAME, તમે કેમ છો. ઓકે, અને એને કંટ્રોલ A અને કંટ્રોલ C. મીનવાઇલ આપણું web.whatsapp.com ઓપન થઈ ગયું છે. તો આ રીતે સીધું તમને તમારું વોટ્સએપ જોવા મળી શકે. right, so that you can open it and display it here. Okay, let's go back to input tools. Google input tools માં આપણે જતા રહીએ. તો Google input tools આપણને ડિફરન્ટ લેંગ્વેજીસમાં ટાઈપ કરવાની ફેસિલિટી આપે છે. ગુજરાતીને બદલે આપણે લેટ્સ સે હિન્દી સિલેક્ટ કરીએ. તો હિન્દીમાં શું કહેશો કે આપ કેસે હો, બરોબર. તો આપ એટલે APP, આપ कैसे, KAISE, कैसे हो. અને આને બી કંટ્રોલ A અને કંટ્રોલ C અને કંટ્રોલ એને તમારે અહીંયા બી સીધું આ રીતે કોપી પેસ્ટ કરી શકો અને એને મેસેજ તરીકે મોકલી શકો. બરોબર. So these are the different languages which you can type from Google input tools. Google ની બીજી એક બહુ સરસ સર્વિસ છે Maps. So you can go to maps.google.com. So google.com/maps. બરોબર. તો તમને મેપ્સ બતાવશે. એમાં ધારો કે તમારે સર્ચ કરવું છે, લેટ્સ સે ધ્વનિ કમ્પ્યુટર ક્લાસીસ, ધ્વનિ કમ્પ્યુટર ક્લાસીસ, બરોબર. તો એ તમને સીધું બતાવી દેશે. નિયર રસરંજન સ્વીટ માર્ટ તો બતાવી દીધું ધ્વનિ કમ્પ્યુટર ક્લાસીસ. તો તમને સીધું મેપ પર બતાવશે. રાઈટ, ધ્વનિ કમ્પ્યુટર ક્લાસીસ. તો એના ફોટો સાથે એનું એડ્રેસ સાથે બતાવશે ધ્વનિ કમ્પ્યુટર ક્લાસીસ. અને એ જગ્યાએ તમારે પહોંચવું છે તો તમે ડિરેક્શન્સ પણ તમે ક્લિક કરી શકો છો અને સેવ કરી શકો છો. સેન્ડ ટુ યોર ફોન પણ કરી શકો છો અથવા શેર કરી શકો છો. આ લોકેશન શેર કરી શકાય. તો લેટ્સ સે શેર અને કોપી લિંક. બરોબર. તો લેટ્સ સે આપણે એક જીગર કરીને ઇન્ક્વાયરી છે એને આપણે મોકલી દઈએ લોકેશન, ગૂગલ મેપનું લોકેશન. right, so we have sent this message to Jigar on WhatsApp. okay, હવે એની ડિરેક્શન્સ જોઈ છે. તો ડિરેક્શન્સ આપણે ક્યાંથી ધ્વનિ કમ્પ્યુટર ક્લાસીસ સુધી પહોંચવું છે. તો ફોર એક્ઝામ્પલ કે આપણે તપોવન સોસાયટીથી આંબાવાડી, તપોવન સોસાયટી આંબાવાડીથી આપણે ધ્વનિ કમ્પ્યુટર ક્લાસીસ સુધી પહોંચવું છે. ઓકે, તો એ આપણને આ રીતે મેપ બતાવી દેશે. So we can see the map and we can reach to the place. Right? So this is very helpful. અને અહીંયા સ્ટેપ્સ પણ બતાવશે કે તમારે ક્યાંથી ક્યાં વળવાનું, શું કરવાનું એ બધું. બરોબર છે. So this is maps.google.com. હવે આપણે ગૂગલમાં સર્ચ કરીએ અને એની ડિફરન્ટ સર્વિસીસ વિશે જાણીએ. તો ગૂગલમાં તમે સર્ચ કરો છો
તો સર્ચ વખતે તમે ફાઇલ ટાઈપ લખી અને તમે એને એક્સટેન્ડ કરી શકો. તો ફોર એક્ઝામ્પલ કે નોર્મલ આપણે સર્ચ કરીએ છીએ ઈમેલ માર્કેટિંગ સર્ચ કર્યું તો અહીંયા આગળ જે આવે છે ને એ છે બધી એડ. કે અહીંયા એડ લખેલું છે તો ગૂગલનું મેજર અર્નિંગ જે છે એ આ એડમાંથી થાય છે. તો ઇફ આઈ ક્લિક ધીસ લિંક તો આ sendinblue.com એ ગૂગલને પે કરવું પડે. તો કેટલું પે કરવું પડે? તો એના રૂપિયા હોય, એનું બિડિંગ થતું હોય એ 20 રૂપિયાથી માંડીને 200 રૂપિયા સુધીની એની રેન્જ હોઈ શકે. એટલે એક ક્લિક થાય તો એ કંપનીએ ગૂગલને 20 રૂપિયા 50 રૂપિયા જેવું બિડિંગ એ પ્રમાણે એને પે કરવું પડે. રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ ઈમેલ માર્કેટિંગનું આપણે સર્ચ રિઝલ્ટ મળે છે. એ એડ સિવાય એના જે છે એ નેચરલ સર્ચ રિઝલ્ટ આવે છે. રાઈટ. આ બધા નેચરલ સર્ચ રિઝલ્ટ છે. હવે આપણે માત્ર ને માત્ર પીડીએફ ડોક્યુમેન્ટ જોઈતા હોય, ઈમેલ માર્કેટિંગના પીડીએફ ડોક્યુમેન્ટ જોઈતા હોય તો મારે શું લખવાનું? ફાઇલ ટાઈપ પીડીએફ અથવા પીપીટી. રાઈટ. ફાઇલ ટાઈપ પીડીએફ અથવા પીપીટી નો મને મેસેજ આપી દીધો. તો હું ફોર એક્ઝામ્પલ કે પીપીટી કરું છું તો મને slideshare.net પર ડિટેલ મને બતાવશે. slideshare.net is also very powerful website where all the presentations are available. Right. So let me click slideshare.net. તો slideshare.net ઉપર આપણને લઈ જશે અને ત્યાંથી આપણને એની જે સ્લાઇડ જે છે એ જોવા મળશે. રાઈટ. તો અહીંયા તમને દેખાય છે 1 to 43 સ્લાઇડ્સ આર અવેલેબલ ફોર ઈમેલ માર્કેટિંગ. તો હું નેક્સ્ટ ક્લિક કરું છું તો આ રીતે બતાવે છે. આ રીતે મને પ્રેઝન્ટેશન મને બતાવશે. એ પ્રેઝન્ટેશન હું સેવ પણ કરી શકું, એટલે એને ડાઉનલોડ પણ કરી શકું. રાઈટ. સો ઇફ આઈ ક્લિક ડાઉનલોડ તો મને ઓપ્શન્સ બતાવે છે. લેટ મી સી વોટ ઓપ્શન્સ ઇટ ઇઝ ગિવિંગ અસ. લોગિન ટુ સ્લાઇડશેર ટુ ડાઉનલોડ, એટલે લોગિન કરવું પડશે. એનીવે આપણે અત્યારે લોગિન કરતા નથી એટલે હું આને બંધ જ કરી દઉં છું. પણ એનીવે લોગિન કરીને તમે આ પ્રેઝન્ટેશન તમે ડાઉનલોડ કરી શકો અથવા એને શેર પણ કરી શકો. રાઈટ. જેવી રીતે વિડીયો માટે youtube.com ઇઝ ધ વેબસાઇટ, એવી જ રીતે પ્રેઝન્ટેશન્સ જે છે પીપીટી માટે slideshare.net is one of the major website. slideshare.net is now the company owned by Microsoft. Okay, એટલે આ માઇક્રોસોફ્ટ ની સાઇટ છે slideshare. Okay, anyway let's go back to Google. Okay, એટલે તમે ફાઇલ ટાઈપ પીપીટી કે પીડીએફ, પીપીટી ને બદલે પીડીએફ પણ તમે લખી શકો. તો આપણને જે પણ રિઝલ્ટ બતાવશે એ બધા પીડીએફમાં આપણને બતાવશે. રાઈટ. તો અહીંયા દેખાય છે પીડીએફ લખેલું. રાઈટ. પીડીએફ લખેલું દેખાય છે. રાઈટ. તો એન ઇન્ટ્રોડક્શન ટુ ઈમેલ માર્કેટિંગ HubSpot પીડીએફ ફાઇલ. તો એ પીડીએફ ફાઇલ તમે ક્લિક કરશો તો એ ડાયરેક્ટ તમને ડાઉનલોડ માટે આપી દેશે. એન ઇન્ટ્રોડક્શન ટુ ઈમેલ માર્કેટિંગ ફાઇલ ડેસ્કટોપ પર આપણે ડાઉનલોડ કરી લઈએ. ઓકે. તો જો અહીંયા ડાઉનલોડ થઈ ગઈ છે. હવે એને ઓપન પણ કરી દઈએ. ડેસ્કટોપ પર જઈ અને એને ઓપન કરી દઈએ. ઈમેલ માર્કેટિંગ એન ઇન્ટ્રોડક્શન એન ઇન્ટ્રોડક્શન ટુ ઈમેલ માર્કેટિંગ ફાઇલ. તો આ ઈમેલ માર્કેટિંગની પીડીએફ ફાઇલ ડાઉનલોડ થઈ ગઈ. રાઈટ. 54 પાનાની ફાઇલ છે આ.
right? So you can read it later on as per your convenience. Okay. એટલે ઘણીવાર તમારે PDF ફાઇલો કે PPT ફાઇલો તમારે જોઈતી હોય તો તમારે કીવર્ડ લખવાનો, પછી ફાઇલ ટાઈપ PDF અથવા PPT એવું લખવાનું, તો તમને ગૂગલ અલગ રીતે સર્ચ રિઝલ્ટ્સ બતાવશે. ઓકે, હવે ગૂગલમાં તમારે આ રીતે સર્ચ રિઝલ્ટ્સ દર વખતે સર્ચ કરવા જવું પડે છે અને તમને સર્ચ રિઝલ્ટ્સ મળે છે. પણ લેટ્સ સે તમારે આ સર્ચ રિઝલ્ટ્સ રેગ્યુલરલી તમારે તમારા ઈમેલમાં જોઈતા હોય તો એ પણ પોસિબલ છે. એને માટે ગૂગલની સર્વિસ છે ગૂગલ એલર્ટ. ગૂગલ એલર્ટ એને માટે તમારે લોગિન થવું પડશે. Right, Google Alert, monitor the web for interesting new content. Okay, so if I click this, તો એ મને સાઇન ઇન કરવાનું કહે છે. So if I click sign in, તો હું સાઇન ઇન થઉં છું ankurpatel78@gmail.com થી. બરાબર, મારો પાસવર્ડ નાખી દઉં છું. and I will log in here. ઓકે, તો જો મેં બે એલર્ટ સેટ કરેલી છે, બ્લોકચેન અને સાયલોસાઇબિન. એ બંને કાઢી નાખું છું અત્યારે. ઓકે, I'll remove this. અને નવી એલર્ટ હું કંઈક સેટ કરું છું. ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ કે વાસ્તુ consultant, Vastu consultant in Ahmedabad. राइट, तो आनी मैं एलर्ट क्रिएट करी. तो वास्तु कंसल्टंट इन अहमदाबाद कीवर्ड पर मने जे पण एडिट करिए. एक मिनिट, આપણે એડિટ કરી અને એ એલર્ટ પર આપણને કેટલા રિઝલ્ટ મળશે એ આપણને મળશે. એટમોસ્ટ વન્સ અ ડે, ઓટોમેટિક, ઇંગ્લિશ, એની રિજન, ઓનલી ધ બેસ્ટ રિઝલ્ટ્સ અને અંકુર પટેલ 78. ઓકે, ઓનલી એટમોસ્ટ વન્સ અ ડે, વન્સ અ વીક, આપણે વન્સ અ વીક કરી દઈએ. રાઈટ, વન્સ અ વીક મને એલર્ટ મળી જશે અને મને ઈમેલ પર એ મળી જશે સર્ચ રિઝલ્ટ્સ. સો વી કેન, એટલે તમારે પર્ટિક્યુલર કીવર્ડ વિશે તમારે જો રેગ્યુલર જાણવું હોય તો આ રીતે તમે ગૂગલ એલર્ટ પણ તમે સેટ કરી શકો છો. તો તમારા ઈમેલમાં ઓટોમેટિક સર્ચ રિઝલ્ટ આવી જશે, તમારે ગૂગલ પર જઈને સર્ચ નહીં કરવું પડે. ઓકે, so this is one of the services from Google. ઓકે, એટલે ગૂગલમાં કઈ રીતે ઇફેક્ટિવલી સર્ચ કરવું એ તમે શીખ્યા. ગૂગલ ટ્રાન્સલેટ શીખ્યા, ગૂગલ ઇનપુટ ટૂલ્સ શીખ્યા જેનાથી જુદી જુદી લેંગ્વેજીસમાં ટાઈપ કરી શકાય, અને ગૂગલ સર્ચ રિઝલ્ટ્સ સર્ચ કર્યા સિવાય પણ તમને ઈમેલમાં કઈ રીતે આવે છે એ તમે શીખ્યા. ઓકે, હવે આપણે એક એવી સર્વિસ જોઈએ કે જેના થ્રુ ઓટોમેટિક ટાઈપિંગ થાય. હવે એને માટે આપણે ક્રોમ બ્રાઉઝર જ યુઝ કરવું પડે. તો ક્લિક ગૂગલ ક્રોમ, અને ગૂગલ ક્રોમમાં આપણે વેબસાઇટનું નામ લખીશું dictation.io. Let's open it up. હા, બરાબર, ગૂગલ ક્રોમ ઓપન થઈ ગયું છે. એની અંદર આપણે લખીએ dictation.io, voice dictation, online speech recognition. Okay, a very useful service
કે જેની અંદર આપણે બોલીશું એ ટાઈપ થશે. Okay, so it says type with your voice in English, right? Launch dictation. So I'll click launch dictation. And I'll click start. And then I'll speak. Whatever I'll speak, it will automatically type. This is a great service using which I can talk and it will type automatically. You see, I am talking and it is typing automatically. Isn't it a great service? Where I don't have to type anything and it is typing automatically. When I am talking and somebody is typing automatically, it is called dictation. So this is a website named dictation.io. I can copy whatever it is already typing and I can paste it into the Word document and then I can use it for my own purpose. Okay, હવે મેં આ સ્ટોપ કરી દીધું છે. So it is stopped typing whatever I am talking. એટલે જો આ ટાઈપિંગ ફટાફટ થઈ ગયું છે, બરાબર. અને એમાં લગભગ 100% પરફેક્શન સાથે એને ટાઈપ કરેલું છે. ઘણીવાર એવું બને કે ટાઈપિંગમાં થોડીક મિસ્ટેક થાય ઓટોમેટિક ટાઈપિંગમાં, તો એ તમારે સુધારી દેવાનું, રાઈટ. અને આને કોપી સેવ પબ્લિશ ઈમેલ બધું તમે કરી શકો. ઓકે, so this is a very useful application called dictation.io. ઓકે, હવે બીજી એક સર્વિસ છે, આને હું બંધ કરી દઉં. બીજી એક સર્વિસ છે જેના થ્રુ તમે તમારું વર્ડ ડોક્યુમેન્ટ હોય એને પીડીએફમાં કન્વર્ટ કરી શકો. તો ઇમેજ હોય તો એને પીડીએફમાં કન્વર્ટ કરી શકો. સો લેટ મી શો યુ. લેટ્સ સે વોટર. આ મેં એક વર્ડ ડોક્યુમેન્ટ બનાવ્યું છે જેમાં મેં ગુજરાતીમાં લખ્યું છે. પીવાનું પાણી, બરોબર. હવે મારે આને પ્રિન્ટ કરાવવાનું છે. તો જનરલી શું થાય કે આ મેં ગુજરાતીમાં ટાઈપ કરેલું છે. હવે એ સામેનાવાળા કમ્પ્યુટર જેની પાસે હોય, જેને ત્યાં પ્રિન્ટર હોય, એને ત્યાં કદાચ આ ફોન્ટ અવેલેબલ ના હોય, તો મારે આ વોટર વર્ડ ડોક્યુમેન્ટ જે છે એને મારે પીડીએફ બનાવવી પડે. તો જો પીડીએફ બનાવેલી મેં તૈયાર રેડી મૂકેલી છે અહીંયા આ રીતે. તો જો આ રીતે પીડીએફ બની જાય, વર્ડ ડોક્યુમેન્ટમાંથી પીડીએફ બનાવી છે. હવે ક્યાંથી બનાવી છે એ તમને બતાવી દઉં. તો એના માટેની એક બહુ જ સરસ વેબસાઇટ છે, એનું નામ છે smallpdf.com. ઓકે, વેબસાઇટનું નામ છે smallpdf.com. તો એમાં આપણે એમાં પેડ સર્વિસ છે, તો એનો ફ્રી ટ્રાયલ પણ લઈ શકો. પણ આપણે ફ્રી ટ્રાયલ હમણાં કશો લેવો નથી, આપણે એક્સપ્લોર ઓલ પીડીએફ ટૂલ્સ કરીએ. So we can click on explore all PDF tool. એમાં બધા compress PDF, PDF to PPT, JPG to PDF, PDF to JPG, PPT to PDF, બધા બહુ બધા ઓપ્શન્સ અહીંયા આપેલા છે, રાઈટ. એમાં મેં ચૂઝ કરેલું વર્ડ ટુ PDF. ઓકે, સો ઇફ યુ ક્લિક વર્ડ ટુ PDF તો એ તમને ફાઇલ ચૂઝ કરવાનો ઓપ્શન આપશે, રાઈટ. સો આઈ કેન ચૂઝ ધ ફાઇલ
વર્ડ ફાઇલ હું ચૂઝ કરીશ તો એમાંથી પીડીએફ બની જશે. રાઈટ, સો આઈ વિલ જસ્ટ ચૂઝ ઇટ અગેન. અહીંયાથી હું મારું વર્ડ ડોક્યુમેન્ટ લઈ લઉં. વોટર મારું હતું ને, અરે વોટર. તો એ પીડીએફ કન્વર્ટ કરીને મને આપી દેશે. રાઈટ, આ રીતે કન્વર્ટિંગ થઈ રહ્યું છે પીડીએફમાં. સો ઇટ વિલ convert it into the PDF file. Right, so આ રીતે PDF ફાઇલ બની ગઈ અને I can download it. ડેસ્કટોપ પર કરી દઉં છું. ઓલરેડી કરેલું છે. So it is giving me already exists, but if I replace it, yes, replace it. Okay, so this is another very useful application called smallpdf.com. હવે તમને બીજી એક વેબસાઇટનું એક તમને કહું કે જો તમારે તમે જો ગુજરાતી મીડિયમમાં ભણ્યા હોવ અને તમારે ઇંગ્લિશ નું ટ્રાન્સલેશન કરવું હોય તો તમને ગૂગલ તો તમને ટ્રાન્સલેટ કરી જ આપે છે, પણ એની સાથે સાથે બીજી એક વેબસાઇટ છે, એનું નામ છે gujaratylexicon.com. www.gujaratylexicon.com. એના પરથી તમને સરસ તમને ટ્રાન્સલેશન સર્વિસ મળી શકશે. ઇંગ્લિશ ટુ ગુજરાતી કે ગુજરાતી ટુ ઇંગ્લિશ એ બધી ટ્રાન્સલેશન સર્વિસ મળી શકશે તમને. So this is very useful website, gujaratylexicon.com. English to Gujarati આપણે English લખીએ કે let's say hygiene. hygiene English word નો ગુજરાતી શું થાય એ આપણે find out કરીએ. If I click hygiene and I click on this, તો જો એનું પ્રોનાઉન્સિએશન આવી ગયું હાઇજીન, મીનિંગ આરોગ્ય શાસ્ત્ર, આરોગ્યના સિદ્ધાંત, જાહેર સ્વચ્છતાનું શાસ્ત્ર, સફાઈનું વિજ્ઞાન, સ્વાસ્થ્ય શાસ્ત્ર. બરોબર, એનું મીનિંગ આપી દીધો તમને આ રીતે. રાઈટ, સો ધીસ ઇઝ અ વેરી યુઝફુલ વેબસાઇટ. એનો તમારે ઓપોઝિટ કરવું હોય તો ઓપોઝિટ પણ તમને બતાવી શકશે. ઓપોઝિટ આપણે હાઇજીનનું જ કરીએ. શું થયું પાછું કંઈ કનેક્ટ થયું. એનીવે, you can explore this website in detail. ગુજરાતી ટુ ગુજરાતી હતું એટલે થવા માંડ્યું, ગુજરાતીમાં ટાઈપ થવા માંડ્યું. આપણે ડિક્શનરીમાં જતા રહીએ. ઇંગ્લિશ ટુ ગુજરાતી અને એમાં ઓપોઝિટ કરીએ. અચ્છા, તો એમાં ગુજરાતી ટુ ગુજરાતી જ આવે છે, ઇંગ્લિશનું ઓપોઝિટ નથી આવતું. ઓકે, એનીવે, સો આપણે ઇંગ્લિશ ટુ ગુજરાતી ટ્રાન્સલેશન માટે વધારે યુઝ કરીશું આ વેબસાઇટનો, તો એનો મીનિંગ તમને ગુજરાતીમાં ખબર પડી શકે. રાઈટ, અને આ જ વર્ડ હાઇજીન શબ્દ લઈ લઈએ અને એને ગૂગલ પર કરીએ તો ગૂગલ પર ટ્રાન્સલેટ જે છે ને એ તમને, એટલે તમે લખો મીનિંગ ઓફ હાઇજીન, તો તમને ઇંગ્લિશમાં જ જનરલી આપે. તમારે એનું ગુજરાતી જોઈતું હોય તો તમારે ટ્રાન્સલેટમાં જવું પડે. રાઈટ, અહીંયાથી મીનિંગ ઓફ હાઇજીન લખો તો તમને આ રીતે લખીને આપે, કન્ડિશન્સ ઓર પ્રેક્ટિસ conducive to maintaining health and preventing disease especially through cleanliness, that is hygiene. અને એ વર્ડનો આપણે ગૂગલ ટ્રાન્સલેટ પર જઈને સર્ચ મારીએ, ગૂગલ ટ્રાન્સલેટ ઇંગ્લિશ ટુ ગુજરાતી, હાઇજીન, સ્વચ્છતા. બરોબર, હાઇજીન એટલે સ્વચ્છતા, આરોગ્ય રક્ષણ.
થાય છે. So anyway, you can learn English to Gujarati through Google Translate, Gujarati Lexicon and so on. So this is the internet lecture for learning different tools and tricks. Okay, I hope કે તમને આમાં વધારે જાણકારી મળી હશે. Thank you very much.